Okay, Abhilash, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. All right. Okay. So, as I said, we wanted to we we want to convert this file. We want to convert. Okay. So we want a summary of this data, like category wise, then male female. So if I click here, you can see the pivot table fields already there. So first one was category. Okay, first one was category. Then the second one was Carver mute one. Abhilash. Okay. Sir, muted. Yes. Okay. Anyway, so I have created like this, two columns. First category, then subcategory is gender. Okay. If I do it like this, gender will go up, category will come down. Okay. You can just push these things here also. So in order to bring anything here, all the headings are there. All the headings are there. So I am just pressing my mouse button and dragging it to here, category. Next is gender. I am dragging it here, gender. So here you can see general, male. So general, female, male, general total, MOBC, male, MOBC total is coming first. Maybe MOBC female was not there, so that's why that is not coming. Then OBC, male, female, OBC total, all these things are coming. Now this table is meaningless if we don't have the data. So how we are going to bring data into this field? We will have to need the count of what, anything. So let's say class roll number. So if we count the class roll numbers under each category, that is fine. We can count the name also. We can count anything that will be that should be filled up. Okay, তুমি যদি এটা এটা এনেকুৱা এটা ফিল্ড ৰাখিছা য'ত মাজত কিছুমান ব্লেংক থাকিব পাৰে, it will not work because it will not count. But the name field, the class roll number field are always filled up. So what I will do, I will keep send the name field here in values. Okay, I will drag the name field here. So you see count of name. It says count of name. That means the names are counted. So you see general female 6, general male 19. Okay, it is required in that format, but in order to look it pretty simple, what we can do, we can keep the category in the columns, in rows, and gender in columns. This is looking nice, isn't it? You can see category wise, female, male, then grand total 52 it's coming. We can keep category and gender here also, both in rows. Now you see everything is in everything are in rows, general, then female, male, like that. So that is count. You can change this option also. You can change this option to say, if you click on the last option, value field settings, it will be showing sum, but you cannot sum names. Okay, you cannot sum text. In order to sum it up, the cell should have contained some numbers, so it is not possible.
So if I now I can prepare it easily. Okay, everything goes back to the original state. Now I am very curious to know what are the Microsoft Office versions people are using. Okay, then I will just keep, I have a Microsoft Office version, this heading there. Then I will keep, I can keep this heading here also in values also, because it is just summing the counts. Okay. Okay, why you can, now you tell me why this is coming like this, because those are numbers. 2016, 2017, you have responded like this, isn't it? 2007, so these are numbers. So if I keep the sum option, it will show the numbers, the summation. So I have to change it in value field settings, and I have to change it to count. Okay, count. So we can see that almost half, not almost half, exactly half of the students are having 2007 versions. Only 7 have 2019 versions. Now I am very curious to see, I want to see like, are the male students more technocrats or the female students? In order to see that, what I will do, I will keep the gender column here. Okay, I will keep the gender in columns. Now you can see that, okay, out of 26 outdated persons who are using 2007 version, 20 are male. Okay, so that proves me wrong. I used to think that, okay, the engineering male students are very good at gaming and all, so they might be using the latest version, but it's not. Out of 26, 20 students are using 2007 version. But that is also good that out of 7 students who are using 2019 version, 6 are also male. So anyway, we can draw many conclusions, we can draw many kind of statistics from this type of things. Again, I want to see among MS Word, MS Excel and MS PowerPoint, which one you want to learn the most. So let's keep it. কেতিয়াবা যদি গুচি যায় ন তোমালোকৰ এখন পপ আপ উইন্ডোখন, একো নাই, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে ওপৰ হৈ যাব। Okay, so চলি আছে না? Sir, হয় স্যার চলি আছে। স্যার চলি আছে। So ইয়াতে যদি চাও, 37 students want to learn MS Excel the most, 8 numbers want to learn PowerPoint, 7 students want to learn MS Word. So now you have understood the basics of pivot table, isn't it? So can we move to the sample practice sheet that is already opened, I think. Okay, gita moi delete kori disu yes. to be on the same. Okay, okay, I think so bore at least ekhon khola ase laptop, isn't it? So তোমালোকে মোক উলিয়াই দিয়া, মই randomly শুনিম কিন্তু। Okay, তোমালোকে মোক উলিয়াই দিয়া কি উলিয়াবা, signal status. Okay, signal status should be in the row. Okay, row wise signal status keta thakibo, great, good, poor,
great, good, average, all those things. And column wise তোমালোকৰ থাকিব semester. Okay, B6 মানে ইয়াতে তোমাৰ road থাকিব signal status, good, poor, great, average, very poor, all those things. আৰু column wise থাকিব semester B6, B8, B4. Can we do this? মই 2 মিনিট দিছো তোমালোকে নিজে ট্ৰাই কৰি লোৱা তাৰ পিছত I will help. Okay, স্যার আকৌ একবাৰ ক'ব নেকি কোনটো ক'ত থাকিব? row wise তোমাৰ হেৰি থাকিব signal status আৰু column wise থাকিব তোমাৰ semester. Okay, first step to কৰি দিছো এইকেইটা এনেকে সিলেক্ট কৰি লোৱা ওপৰত এনেকে নহয় কিন্তু তললৈ আহি ওকে ওপৰত একদম A টো ধৰিবা এনেকে যাবা গৈ ইনসাৰ্টত পিভট টেবল তাতে নিউ ৱৰ্কশীট মাৰি দিবা ওকে কৰিলো স্যাৰ Sir, very good. কৰিলা কৰিলো স্যাৰ ওকে স্যাৰ কোৱা স্যাৰ মোৰ পিভট টেবল খনৰ স্যাৰ টেবল ৰেঞ্জটো এৰৰ দেখাই আছে স্যাৰ এৰৰ দেখাই কি দেখাইছে এৰৰ দেখাই আছে স্যাৰ টেবল ৰেঞ্জটো টেবল ৰেঞ্জ এৰৰ দেখাইছে মানে তোমাৰ ক্লিক কৰোতে হোৱা নাই ক্লিক তুমি কৰিব লাগিব এনেকে ওপৰত এত যেতিয়া ৰাখিবা কাৰ্সাৰডাল এডাল ডাউনৱাৰ্ড এৰো এডাল দেখিবা তুমি ওকে তাতে তুমি ডাবল ক্লিক কৰি নিদিবা সিঙ্গল ক্লিক কৰি ৰাখি ধৰি ৰাখিবা এতিয়া তোমাৰ এডাল প্লাস সাইন উঠিব সেই প্লাস সাইনডাল উঠাৰ পিছত তুমি এনেকে এনেকে ইয়ালৈকে আনি দিবা এইচলৈকে তাৰ পিছত মাউসটো এৰি দিবা ক্লিকটো ওকে ইয়াতে ক্লিক কৰি ৰাখিবা এটোত প্লাস সাইনডাল উঠাৰ লগে লগে এনেকে ড্ৰেগ কৰিবা ক্লিক কৰি কৰিয়ে দেন ৰিলিজ দা মাউস কাৰ্সৰ আহিছে Sir, কোৱা sir, কৰ্নাৰত যোনটো ট্ৰায়াঙ্গল আছে সেইটো ক্লিক কৰিলেও গোটেইখিনি সিলেক্ট হৈ যায় তো তেনেকে কৰিলে হ'ব নেকি নহয় হেতু কৰাতকে মই তোমালোকক এনেকে শিকালো হয় এনেকে কৰিলেও হয় গোটেইকিটি ওকে Yes. এনেকে কৰিলে গোটেইখিনি হয় তেতিয়া তোমাৰ প্ৰবলেমটো কি হৈ যায় না এইবিলাক মানে ইটস এ গুড হেবিট তোমালোকৰ বাইকখন তোমাৰ 1 নম্বৰ গিয়াৰটো ষ্টাৰ্ট হয় 3 নম্বৰটো হয় কিন্তু ষ্টিল নিউট্ৰেলত ষ্টাৰ্ট কৰিব কিয় কয় মানে কিছুমান গুড হেবিট থাকে যিবিলাকে পিছত হেল্প কৰে এতিয়া মই এটো নিজে এক্সপেৰিয়েন্স কৰি শিকিছো কেতিয়াবা কি হয় তুমি নতুনকে যদি ডাটা এড কৰি দিয়া ইয়াতে যদি আৰু 10টা ডাটা আহি গল ওকে 311 ৰ পৰা 320 লৈকে আৰু 10টা ডাটা আহি গল তেতিয়া তোমাৰ পিভট টেবুলখনত সেই ডাটাখিনি ৰিফ্লেক্ট নহব কাৰণ তুমি এইখিনিলৈকেহে কনসিডাৰ কৰিছা কিন্তু ইন দিস কেস তুমি যদি এনেকে কৰা তোমাৰ ইনফিনিটি লৈকে অলৰেডি সিলেক্ট হৈ আছে ওকে তোমাৰ তলত যিমানে নকৰা পিভট টেবুলখন ৰিফ্ৰেশ মাৰি দিয়াৰ লগে লগে ডাটাখিনি তাতে ৰিফ্লেক্ট হৈ যাব that is why Okay, sir. বুজিছা ন Thank you. so okay কাৰোবাৰ যদি আহা নাই কোৱা আনমিউট কৰি কেনে কোনোবা যদি পাৰা নাই স্যার মোৰ অহা নাই স্যার কোনে ক'লা স্যার মই সফিকুল সফিকুল ওকে কি প্ৰবলেম পাই আছে তোমালোকে সিলেক্ট হোৱা নাই স্যার সিলেক্ট নোহোৱাটোতো এইটো ৰিজন হ'ব নোৱাৰে ইয়াতে এইট তুমি কাৰ্সাৰডাল যদি ৰাখা তোমাৰ ডাউনৱাৰ্ড এৰো এডাল দেখিব তুমি একো ক্লিক কৰিব নালাগে অকল জাস্ট মাউসটো এনেকে নি এৰ ওপৰত জাস্ট থৈ দিয়া মাউসত মই ক্লিকে কৰা নাই অকল জাস্ট মাউসটো লৰাই থৈ দিছো ওকে তোমালোকে ফাৰ্স্ট কথা মাউস ইউজ কৰিবা দেই এক্সেল উইদাউট মাউস ইজ ভেৰি ডিফিকাল্ট মানে কৰিবতো পাৰি বাট টাইম ল'ব আৰু বহুত সো তাৰ পিছত মই মাউসৰ ৰাইট ক্লিক কৰি আছো ওকে ক্লিক কৰিয়ে আছো মই কিন্তু এৰিয়া নাই ক্লিকটো ওকে ক্লিক কৰিয়ে মই গোটেই কেইটা কলম ড্ৰেগ কৰি লৈছো তাৰ পিছত মই ক্লিকটো এৰি দিছো তাৰ পিছত মই কি কৰিম পিভট টেবুলত যাম পিভট টেবুলত গৈ এটো তেতিয়া দেখিবা অলৰেডি সিলেক্ট হৈ আছে আৰু সফিকুল যদি হোৱা নাই তোমাৰ সুস্মিতা তোমাৰো যদি হোৱা নাই তুমি গোটেই কেইটা এনে জেনাৰেলি যেনেকৈ সিলেক্ট কৰা তেনেকেও কৰা ফৰ দা টাইম বিং পিছত হেতু প্ৰেক্টিস কৰি লবা জাস্ট ইউ সিলেক্ট দা ডাটা
and go to pivot table. Okay, তাতে মই এতিয়া এখিনি হৈ আছে নিউ worksheet দিলো স্যাৰ হা কোৱা স্যাৰ মই সিলেক্ট কৰিলো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইনচাৰ্টত পিভট টেবল মানে অপচনটো হেৰি হোৱা নাই কি মানে 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 পিভট টেবল এটো মানে মই মানে সিলেক্ট কৰিব পৰা নাই এটো বস্তুটো এতিয়া মোৰ নিচিনা হৈ আছে এনেকুৱা হৈ আছে মানে এটো অপচনটো দেখুৱা নাই ইনচাৰ্ট এনেকুৱা দেখুৱা আছে এনেকুৱা আছে মানে ৱাৰ উঠি আছে মানে তোমাৰ অলৰেডি পিভট টেবল এখন পপ আপখন মেবি ওলাই আছে তলৰ পিনে কৰবাত এতিয়া মোৰ ওলাই আছে কাৰণে এনেকুৱা হৈ আছে মই যদি কেনসেল কৰি দিও আকৌ আহি যাব পিভট টেবলটো এবাৰ ক্ৰিয়েট হৈছে যদি আহা আৰু কিছুমান স্যাৰ এক্টিভেট নহলে স্যাৰ মানে মাইক্ৰসফট অফিসটো এক্টিভেট নহলে স্যাৰ অকল ৰিড অনলি ফাইল হৈ থাকে ওকে মোৰো হৈ আছিল স্যাৰ এটো মানে মই তেতিয়া 2007 ত খুলিলো ওকে হেতুত মই কি কম আৰু এতিয়া তোমালোকে ফুল ভাৰ্সনটো এক্টিভেট কৰিব ৰাখিব লাগিছিল কাৰণ whatever I am going to teach are all like advanced tools okay so তাতে যদি মোৰটো তোমাক 2016 ভাৰ্সনে হয় কিন্তু এটো আহা নাই মানে 2016 ভাৰ্সন হলেই কথা নহয় 2016 ভাৰ্সনতো তোমাৰ এক্টিভেট যদি নাথাকে তেতিয়া নাহিব ন তুমি যদি ইয়াতে যোৱা ফাইলত গৈ তোমাৰ একাউন্ট বুলি থাকে একাউন্টত ক্লিক কৰিলে ইয়াতে আহিব তোমাৰ মোৰ প্ৰডাক্ট এক্টিভেটেড দেখাইছে তোমাৰ আছে নে নাই চোৱা বসবলি নাই চাইছো ওকে এনিৱে ভিডিওস খিনিটো থাকিব স্যাৰ এক্টিভেটেড হয় স্যাৰ এক্টিভেটেড হয় তেন্তে কিয় বা হয় এক্টিভেটেড যিকোনো মাজত ক্লিক কৰা কন্ট্রোল এ মাৰা ওকে যিকোনো মাজত ক্লিক কৰা কন্ট্রোল এ মাৰা Okay, sir. সেইখিনি সিলেক্ট হৈ যাব তাৰ পিছত পিভট টেবল দেখাইছে নে নাই ইনচাৰ্টত স্যাৰ দেখুৱা নাই দেখুৱা নাই তেন্তে বুজি পোৱা নাই কি প্ৰবলেম ওকে এনিৱে সো মই এখিনি সিলেক্ট কৰিলো পিভট টেবল ইনচাৰ্ট কৰিলো নিউ worksheet মাৰিলো ওকে মাৰিলো সো ইয়াতে মোৰ আহি গৈছে এতিয়া মোক কোনে কবা সিগনেল স্ট্ৰেংথ ফৰ্থ সেমৰ কিমান পোৰ আছে ভেৰি পোৰ ফৰ্থ সেমৰ কিমান কোৱা তাৰপিছত 6 সেমৰ কোৱা আৰু 8 সেমৰ কোৱা মই ৰেন্ডমলি সুধিম স্যার 23 ভেৰি পোৰ 19 ফৰ্থ সেমৰ কিমান ফোর্থ সেমৰ ফেৰিপোৰ 23 স্যার ভেৰি পোৰ 23 আৰু 6 সেমৰ 14 sir. 14 আৰু 8 সেমৰ 19 19 okay okay so let me check signal status rows আনিলো then semester আনিলো কলমত semester টোৱে ইয়াতে দিলো count very poor 14 19 23 total 56 very poor category আছে total 310 okay Sir. হা কোৱা Sir, এই ভ্যালুজত আপুনি মানে কাউন্ট অফ সেমেস্টাৰ জলে মই কাউন্ট অফ নেমস লৈছো তো তথাপিও একে ভ্যালু দেখাইছে বাট আহিব নেমস লোৱা মই হেতুটো কৈ আছো ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা এনেকুৱা এটা তুমি কলম ল'ব পৰা মই যদি সিগনেল ষ্টেটাসে লও ওকে সিগনেল ষ্টেটাসে যেনিবা ললো তেতিয়া তোমাৰ সেমে আহিব কাৰণ কাউন্ট হে কৰিছো কিমানটা আছে সেই পাৰ্টিকুলাৰ কলমটোত যদি তোমাৰ ব্ল্যাঙ্ক নাই তেতিয়া কাউন্ট হ'বই যদি ব্ল্যাঙ্ক হৈ যায় তেতিয়া কাউন্ট নহয় ওকে এতিয়া ওকে মোৰ ব্ল্যাঙ্ক আহি আছে সিলেক্ট কৰাৰ পিছত সিলেক্ট কৰাৰ পিছত কি ব্ল্যাঙ্ক আহিছে আচ্ছা মানে আপোনাৰ যেনেকৈ ইয়াতে দেখালে যে কাউন্ট কেটা দেখাইছে মোৰ হেকিটা একো আহা নাই জাস্ট তুমি সিগনেল স্ট্ৰেংথ আৰু ওপৰৰ হেকিটা তুমি তিনিটা Sir, সেমিষ্টাৰটো কলমত আছে ৰজত সিগনেল ষ্টেটাস আছে আৰু ভ্যালুজত কাউন্ট অফ সিগনেল ষ্টেটাস আছে হয়নে স্যাৰ কাউন্টটো দিয়া নাছিল সেইটো দিব লাগিব সেইটো নিদিলেতো ব্ল্যাঙ্ক আহিবই কিবা এটা দিব লাগিব ন ভ্যালুজ এটোহে মেইন তোমাৰ এই টেবুলখনত ৰ কলম ফিক্স কৰিলা এটা ভিতৰত কি থাকিব যিকোনো এটা দি দিয়া কাৰেন্ট লোকেশনে দি দিয়া ষ্টিল তোমাৰ সেম আহিব কাৰণ জাস্ট কাউন্ট কৰিব কিমান বস্তু আছে ওকে এতিয়া অলপ এডভান্স কৰিম আমি ঠিক আছে এতিয়া মই
যদি master sheet খন চাও, I can see that not only signal status, I have the signal strength also. Okay, signal strength কেইটা তোমাৰ valued আছে, -77, -84, like this. Okay, values আছে. So মোক average value দিয়া, average value semester wise 6th sem, 8th sem and 4th sem. row column কেনেকৈ ল'বা তোমালোকে ৰিচেট কৰা। মোক জাষ্ট এভাৰেজ ডিভিএম ভ্যালু লাগে for 3 semesters. Okay, অভিলাষ কোৱা। স্যার কিহৰ কম মানে স্যার এই Semester wise এভারেজ অফ average of DVM value, signal কি বুলি আছিলে এইটো, signal strength চাগে, signal strength, yeah. আচ্ছা স্যার এক সেকেন্ড স্যার সিগন্যাল স্ট্যাটাসটো আছে সেইটো চেঞ্জ কৰি signal strength লোৱা। মোক হেৰি নালাগে আৰু মানে তোমাৰ কি বুলি কয় ষ্টেটাসটো নালাগে, মোক জাষ্ট signal strength কোৱা, এভাৰেজ ক'বা। এভাৰেজটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেইটো তোমালোকে এক্সপ্ল'ৰ কৰাচোন। স্যার ভ্যালুজত গৈ এভাৰেজ কৰিব লাগিব। স্যার সেইটো দিলো স্যার স্যার আৰু কলমত দিছো স্যার এই সেমিস্টার স্যার এই ৰোড কি দিম স্যার ৰোড দিয়া signal strength, সিগন্যাল স্ট্রেংথটো দিছো হুম, স্যার তেতিয়া ৰ'বা ৰো লেবেলছ বুলি এটা ওকে মই দেখাইছো ৰ'বা। অলৰাইট, এতিয়া মোক what I need semester wise average signal strength. So signal strength to মই ৰোড ৰাখিলো, কলমতো ৰাখিব পাৰা, doesn't matter, আৰু সেমিষ্টাৰটো মই ৰাখিলো কলমত। ওকে, ফুল হৈছে তুমি ৰোড একো ৰাখিব নালাগে, তুমি সিগনেল স্ট্ৰেংথটো তুমি ভ্যালুজত আনিব লাগিব, কলমৰ জেগাত তুমি ৰোড আনিব পাৰা। ওকে ঠিক আছে, স্যার কৰিলো এতিয়া চোৱা তোমাৰ ৰোজত আছে সেমিষ্টাৰ আৰু ভ্যালুজত আছে কাউন্ট অফ সিগনেল স্ট্ৰেংথ, কাউন্ট আছে ন, so total 310 students, 310 টা এন্ট্ৰি আছে, so that's why ইমানখিনি আহিছে। but we don't want count, আমাক count নালাগে, আমাক average লাগে। in order to get the average, what we will do, we will select this, we'll click on this, then we'll go to value field settings, তাতে গৈ দেখিবা average এটা আছে, click on average। নাহিব, why কিয় নাহিব কোৱাচোন, কাৰণ মাজত বহুত তোমাৰ এনে থাকি গ'ল ন, এনে বিলাক থাকি গ'ল। সো আমি আনিম, ওকে আমি আনিম, হেতুৰ কাৰণে লেটস ডু ওয়ান থিং, ফিল্টাৰ ইয়াতে তোমাৰ সিগনেল স্ট্ৰেংথ আছে ন, সিগনেল স্ট্ৰেংথত যোৱা, সিগনেল স্ট্ৰেংথত গৈ ইয়াতে সিলেক্ট অল হৈ আছে যে, সিলেক্ট অলটো গুচাই দিয়া। ওকে সব আনটিক হৈ যাব লাগিব, সব আনটিক হৈ যাব। ওকে তোমালোকৰ এটো আহিছে নে নাই নাজানো, ডাটা ফিল্টাৰিংটো থাকিব লাগে কাৰণ মই তেনেকৈ দিছিলোঁ। যদি নাই তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ৰ'টো সিলেক্ট কৰা, ফাৰ্ষ্ট ৰ'টো সিলেক্ট কৰি ইয়াতে ফিল্টাৰ কৰি ল'লে এনেকুৱা ড্ৰপ ডাউন মেনুটো আহি যাব। ওকে ন, তাতে গৈ তুমি যিকোনো এটাত সিলেক্ট কৰা য'ত তোমাৰ এনে আছে, ইয়াতে সিলেক্ট কৰি লাভ নাই। ওকে যিকোনো এটাত সিলেক্ট কৰা য'ত নট এভেইলেবল, মানে এওঁলোকে টাইম নাপালে মানে ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে। ওকে চ' সেইটো কাৰণে আমি সিগনেল ষ্ট্ৰেংথত দিলোঁ, সব ডাটা আছে, লাষ্টত দেখিবা এনে বুলিও আছে এটা, এনেত ক্লিক কৰা, ওকে মাৰা, দেখিবা অকল যিখিনি দিয়া নাই সেইখিনি ডাটা আহিছে। এতিয়া যদি আমি এইখিনি ডাটা গুচাই দিওঁ আমাৰ প্ৰবলেমটো সলভ হ'ব, isn't it? আছানে? Can you hear me? yes sir Yes, sir. এনেখিনি yes sir Okay, এনেখিনি স্যার ডাটা ফিল্টাৰটো এবাৰ আৰু বুজাই দিয়ক না। ওকে ডাটা ফিল্টাৰ যদি অহা নাই তোমালোকৰ এনেকুৱা থাকিব, নৰ্মেলি এখন এক্সেল চিট এনেকৈ থাকে য'ত ডাটা ফিল্টাৰিং নাই। ডাটা ফিল্টাৰিং একচুৱেলি এতিয়া মোৰ পাৰ্ট হয়, চ' মই বেছিকৈ ক'ব খোজা নাছিলোঁ। এনিৱে ডাটা ফিল্টাৰিংটো আনিবৰ কাৰণে জাষ্ট
ইয়াতে তুমি এই 1 বুলি যে আছে 1 ৰ ওপৰত মাউস কাৰ্সৰডাল নিলে তুমি এডাল ৰাইট সাইড ডিৰেক্টেড এৰো দেখিবা can you see a right side directed arrow যদি 1 ৰ ওপৰত দিয়া তাতে ক্লিক কৰিবা now the entire row will be selected যেনেকৈ তুমি এৰো 8 ক্লিক কৰিলে গোটেই ইনফিনিট এ কলমটো তোমাৰ সিলেক্ট হয় তেনেকৈ তুমি 1 ত সিলেক্ট কৰিলে গোটেই ফাৰ্স্ট ৰটো সিলেক্ট হ'ব আৰু তাতে গৈ তুমি জাস্ট ফিল্টাৰ বুলি থাকিব ডাটা ওকে ফাইলৰ ফাইল হোম ইনসাৰ্ট পেজ লেআউট ফৰ্মুলা ডাটা ডাটাত ক্লিক কৰা আৰু তাতে তোমাৰ এটা ফিল্টাৰ থাকিব দেখিছা না ফিল্টাৰ এটা তোমাৰ পিপা এটা এই পিপাটো সিলেক্ট কৰা তেতিয়া তুমি দেখিবা এই ড্ৰপ ডাউন আহিছে ওকে এই ড্ৰপ ডাউনত তুমি যিকোনো এটা এনে বিলাক কোড আছে আমাৰ বাকি সবতে এনে আছে এক্সেপ্ট সেমিস্টাৰ এণ্ড নেম সো আমি স্যার মোটো 2000 আহিব চিৰঞ্জিত দা ক্লাছ লৈ আছো হ'ব নাই ক্লাছ লৈ আছিলো ঠিক আছে ওকে আহিছে চাগে সো তাতে কি কৰিবা এতিয়া সিগনেল স্ট্ৰেংথত বা যিকোনো এটাত গৈ সিলেক্ট অল হৈ আছে ন হেতু আনমাৰ্ক কৰি দিয়া সিলেক্ট অল টু আনমাৰ্ক কৰি দিলে তোমাৰ সবতে ক্লিকবোৰ গুছি যাব যত ক্লিক হৈ আছে সব গুছি যাব এতিয়া এই তোমাৰ স্ক্ৰল ডাউন কৰি একদম তললৈ আনা আৰু এনে কেইটাত অকল সিলেক্ট কৰা অকল যত এনে আছে তাতে ইউ সিলেক্ট দেন ক্লিক ওকে দেন দেখিবা অকল তোমাৰ যেটা এনে আছে মানে নট এভেইলেবল এইকেইটাহে আহিছে এতিয়া আমাৰ এইকেইটা ডিলিট কৰিব লাগে ওকে আমি যদি এনেকে ডিলিট কৰি দিও এনেকে সিলেক্ট কৰি ডিলিট কৰি দিও মাজত ব্ল্যাঙ্ক থাকি যাব we want to delete the rows not the cells okay we want to delete the entire row so গোটেই rowটো ডিলিট কৰিবৰ কাৰণে what we have to do ইয়াতে টু এনেকে ধৰিলে তোমাৰ দেখিছিলা ন গোটেই সিলেক্ট হৈ যায় গোটেই rowটো এতিয়া তেনেকে তুমি ক্লিক কৰি ৰাখি you just drag down গোটেই কেইটা ওকে গোটেই কেইটা drag down কৰা then ইয়াতে একো নকৰিবা এই ৰোৰ তোমাৰ যত 1 2 3 4 নাম্বাৰছ বোৰ আছে তাতে যোৱা তাতে গৈ ৰাইট ক্লিক কৰা তাতে গৈ ৰাইট ক্লিক কৰিলে ডিলিট ৰো বুলি আহিব ইউ ডিলিট দা ৰোজ ওকে এতিয়া তোমাৰ এই ৰোজ কেইটা গুছি গল যে তোমাৰ গোটেই ডাটাখিনি গুছি গল বুলি ভয় নাখাবা আছে ফিল্টাৰ হৈ আছে ন এনে আছে এনে কেইটা নাই সেই কাৰণে গুছি গৈছে আকৌ তুমি ফিল্টাৰিঙত ক্লিক কৰা এবাৰ সিলেক্ট অল মাৰি দিয়া এবাৰ চোৱা আহি গৈছে এতিয়া চোৱা তোমাৰ নট এভেইলেবল ডাটা নাই আৰু বুজিছা না পাৰিছা না কৰিব এইখিনি Yes, sir. Sir. yes sir okay running out of time 10 minutes ঠিক আছে এতিয়া আমি যদি আকৌ পিভট টেবুলত যাও ইয়াতে ৰিফ্ৰেছ এটা থাকে দেখিছা না ৰিফ্ৰেছ মাৰি দিয়া আহি যাব আহিছে Sir, refresh to কোনখিনি থাকা বুলি ক'লে? ডাটাত থাকিব তোমাৰ হোম ইনসাৰ্ট পেজ লেআউট ফৰ্মুলা ডাটা পিভট অ, টেবুলখনত ক্লিক কৰা আচ্ছা। তাতে ডাটাত থাকিব তাতে ৰিফ্ৰেছ অল মাৰিবা আচ্ছা আহিছে সিগনেল স্ট্ৰেংথ এনেটো ডিলিট কৰাৰ পাছত স্যাৰ কি কৈছিলে এবাৰ আকৌ নেকি আকৌ তোমাৰ পিভট টেবুল অলৰেডি য'ত বনাইছিলো আমি য'ত আমাৰ আহা নাছিলে তালৈকে যোৱা ইয়েস তালৈ গৈ তুমি ডাটাত গৈ ৰিফ্ৰেছ অল মাৰি দিয়া সেটাত কৰিছো তাতে ৰিফ্ৰেছ অল মাৰি দিয়া এবাৰ আহি যাব ঠিক আছে আহিছে আহিব so the conclusion is sobotke mane unprivileged area BTech fourth semester students are living their strengths sobotke beya this is very sad anyway আহিছে স্যার okay
So -99 is bad. Okay. So sobotke beya BTech fourth ketare. So anyway, total average tomar gotei civil or -96, BE fourth or -99, eighth or -95, sixth or -95 only. So বুজি পালা? Yes, sir. পাৰিবা কৰিব? Yes, sir. Okay. Sir. sir. কোৱা? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Sir. হা Sir, এতিয়া মাষ্টাৰ টেবুলখনত গ'লে আমি এতিয়া এনেকেটা নাপাওঁ মানে এনেকেটা আৰু আনিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব? এনেকেইটা নোপোৱা। এনেকেইটা আনিবৰ কাৰণে তুমি আকৌ নতুনকে ফাইলটো কৰিব লাগিব বা কন্ট্ৰল Z মাৰিব লাগিব। সেইকাৰণে মই কওঁ তুমি যিকোনো কাম কৰাৰ আগতে এটা কপি বনাই লৈ ল'বা। আমাৰ এইবাৰ কপি বনাব নহ'ল। মানে মাষ্টাৰৰ অৰিজিনেল কপি এটা লাগিব আমাক মানে। অৰিজিনেল কপি এটা ৰাখি দিলে ভাল। যেহেতু তুমি ডিলিট কৰিব গৈ আছা কিবা। এটা অৰিজিনেল কপি ৰাখি স্যাৰ এইখিনি যদি কোৱা। স্যাৰ এইখিনি যদি আমি হাইড কৰি থৈ দিওঁ স্যাৰ তেতিয়া হ'ব নেকি? হাইড কৰি থলেও নহয়। তুমি হাইড কৰিলে তোমাৰ it's hidden from human eye, not from the Excel. Okay, so Excel will anyway count. Okay, sir. So okay, এতিয়া অনলাইন ওয়ার্কশপ কিমানে লাগে এটো চোৱাচোন 4th সেমিস্টাৰ আৰু 6th 8th ইয়াতে যা চোৱা ইয়াতে যেটা এভাৰেজ সিগনেল ষ্ট্ৰেংথ আছে এটো গুচাই দিয়া ইয়াতে 1 অনলাইন ওয়ার্কশপ হেতু আনা কাউন্ট আহিছে ন কলমটো আনি দিয়া yes no okay yes not যদি মই কাউন্ট চাও এতিয়া মই দেখিম যে out of 100 students of BE 6 semester 7 don't want any online workshop. Out of 90 4 don't want, and out of 101 11 don't want any online workshop in case of 4th semester. So 4th semester students are very busy in their household works. They don't want any online workshop. So এখিনি মই সামাৰাইজ কৰিব পাৰো ওকে yes no অকল এখিনি যদি এবিলাক তোমালোকৰ পঢ়াবই বাৰু still এনেকে যদি যাও insert I can insert a pie diagram you can see B6 dot কিমান আছে no কিমানে কৈছে yes কিমানে কৈছে so this things will come so ইয়াতে মই তোমালোকক slicer টো শিকাই দিও একেবাৰে slicer কাৰণে তোমালোকে জাস্ট ইয়াতে গৈ বন্ধ হ'ব হৈছেই চাগে 5 মিনিট আছে ওকে হৈ যাব সো স্যার কোৱা স্যার ইয়েস দুটা কিয় আহিলে এটা বুজি নাপালো ইয়েস দুটা কিয় আহিছে বুজি নাপালা মই বুজি পাইছো দুটা কলম ইয়েস দুটা একাৰণে আহিছে কিছুমানে ইয়েস দি কেনে মেবি স্পেস এটা দিছে আৰু কিছুমানে ইয়েস দি স্পেস দিয়া নাই so that is considered differently স্যার ঠিক আছে so slicer ইয়াতে যদি যোৱা তুমি ইনসাৰ্টত এটা এনালাইজ বুলি এটা অপচন থাকিব তোমালোকৰ আছে না নাই জানো there will be an option called analyze so pivot table খনত ক্লিক কৰি ৰাখা analyze ত যোৱা then তাতে তুমি দেখিবা insert slicer ত কি হয় ইয়াতে তুমি ক্লিক কৰা তুমি দেখিবা কোনটো slicer ৰাখিব খুজিছা suppose তুমি say কি সেমিস্টাৰ পে স্লাইসাৰ ৰাখিছে ওকে ইয়াতে ক্লিক কৰিলা এতিয়া তুমি ক্লিক কৰি ওকে কৰিলা সেমিস্টাৰ স্লাইসাৰ আহিছে সো ইয়াতে তুমি যদি মই অকল যদি B6 টো সিলেক্ট কৰো অকল B6 আহিব
অকল যদি 8 টো সিলেক্ট কৰোঁ অকল 8 আহিব বিটেক 4 কৰিলে অকল 4 আহিব যদি তিনিটা লাগে কন্ট্ৰোল মাৰি সিলেক্ট কৰা গোটেই তিনিটাই আহিব দেখিছা না ঠিক তেনেকে তোমালোকে এইটো স্লাইচাৰ কাটি দিব পাৰা যেতিয়া লাগে এনেকে ক্লিক কৰি এইটো ডিলিট কৰি দিলে অটোমেটিক গুচি যাব বা তুমি যদি কারেন্ট লোকেশনটো স্লাইচাৰ ৰাখিব খুজিছা ওকে সো আই উইল ডু হোৱাট ডাটাত গৈ মই সৰি এনালাইজত গৈ ইনসাৰ্ট স্লাইচাৰ তাতে গৈ কারেন্ট লোকেশনটো ওকে মাৰিছো এতিয়া কারেন্ট লোকেশন বহুত আছে বৰপেটা বিশ্বনাথ চৰাইদেউ দৰং মোক অকল হেৰি লাগে আই এম ইন্টাৰেষ্টেড ইন কামৰূপ মেট্ৰ ষ্টুডেন্টস ওকে কামৰূপ মেট্ৰ ষ্টুডেন্টসৰ সিলেক্ট কৰিলো তেতিয়া তোমাৰ কামৰূপ মেট্ৰ ষ্টুডেন্টসৰ ওকে কামৰূপ মেট্ৰ ষ্টুডেন্টসৰ তোমাৰ ভ্যালুজ খিনি আহিব ইয়াতে B6 ৰ 37 জন আছে ফ্ৰম কামৰূপ মেট্ৰ B8 ৰ 34 জন মানে ফিল্টাৰিং টাইপ অকল কামৰূপ মেট্ৰ খিনিহে শো কৰি আছে বুজিছা না বস্তুটো ইয়াতে যদি চাই সিগনেল ষ্ট্ৰেংথটো আনো সিগনেল ষ্ট্ৰেংথত গৈ ইয়াতে গৈ মই এভাৰেজ কৰি দিছো ওকে ইয়াতে চোৱা কামৰূপ মেট্ৰটো এটো আৰু দৰকাৰ নাই তোমাৰ এটো নালাগে যদি অকল কামৰূপ মেট্ৰ খিনি চাও তেতিয়া এভাৰেজ -93 যদি যোৰহাটো সিলেক্ট কৰি দিও যোৰহাট আৰু কামৰূপ মেট্ৰ দুটা তেতিয়া এনেকুৱা কামৰূপ ৰুৰেল দিলে এনেকুৱা যদি মই চাব খুজো অকল সাউথ সালমাৰা খিনি B6 ত আছে -100 is the average so it's like that so তোমালোকে এটো বস্তু এনেকেও কৰিব পাৰা বা ইয়াতে এটা ফিল্টাৰ অপচন থাকে ওকে এটা দেখিছা না ফিল্টাৰ so তুমি সিগনেলস সাপোজ want অনলাইন ওয়ার্কশপ আমাকতো সবৰে ডিবিএম ভ্যালু জানাৰ দৰকাৰ নাই যে গিটাৰ অনলাইন ওয়ার্কশপ কৰিব মন আছে হিয়তৰহে দৰকাৰ so ফিল্টাৰত আনিলো অনলাইন ওয়ার্কশপ তাতে গলে তোমাৰ ওপৰত এটা আহি গল want অনলাইন ওয়ার্কশপ অল আছে মই যদি ইয়াতে ক্লিক কৰো select multiple items ক্লিক কৰি ললো তাৰ পিছত মই অকল yes কেইটা সিলেক্ট কৰিছো তেতিয়া তোমাৰ yes কেইটাৰ এভাৰেজ দেখাব ওকে যদি মই no কেইটা সিলেক্ট কৰিছো no কেইটাৰ এভাৰেজ দেখাব তুমি চোৱা no কেইটাৰ এভাৰেজ -100 ৰ ওপৰত ওকে so B8 ৰ বাৰু মানি ললো they have the highest but B6 ৰ -101 average is not an excuse to not attend the workshop okay so that means they actually don't want to attend any their network strength is not a reason it's not a reason for not attending so we can conclude many things we can if you are good in statistics you just play on the data play along with the data you can draw lots of conclusions so ঠিক আছে নেক্সট এটো হেগ হ'ব হৈছে মই নেক্সট সেশনটো শেয়াৰ কৰি আছো